ассалому алайкум тамошобинони азиз. нашри навбатии барномаи сиёсӣ, таҳлили амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки бахшида мешавад ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон. ҳама сола санаи 23 май дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи ҷавонони Тоҷикистон таҷлил карда мешавад ва мо масъулини барномаи сиёсӣ, таҳлили амният ва ҷомеа бо истифода аз фурсати муносиб ҳамаи ҷавонони кишварро бахшида ба иди ҷавонони Тоҷикистон самимона муборакбод мегӯем. бо мақсади таҳлил ва баррасии масъалаи мазкур ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд масъулин, фаъолони ҷомеаи ҷавонони кишвар бо истифода аз фурсати муносиб барои иштирок ва суханронияшон ба қабул кардани пешниҳоди мо миннатдорӣ баён мекунем. ва дар ҳақиқатан ҳам вақте ки мо ба давраи анамун нав ба истиқлолият расидем, ҷумҳурии Тоҷикистонро буҳрони шадиди сиёсӣ фаро гирифт ва дар баробари ҳамаи он вазбиниҳое ки болои ҳама қишри ҷомеа расид, дар ҳақиқат ҷавонон ки ҳамчун нерӯи як пуриқтидор ба ҳисоб мераванд, ҳамун гурӯҳҳои манфиатҷӯ, гурӯҳи бадхоҳ ки ҷанги таҳмилиро борои сари миллати тоҷик оварда буданд, аз ҷавонони мо ҳам хеле ва хеле истифода бурданд ва хеле ҷавонони мо қурбони анамин бозиҳои палидонаи онҳо гардиданд ва қурбони анамин ҷанги хонумонсӯзи бародаркуш шуданд. ва дар оғози барнома мехостем андешаи шуморо вобаста ба анамин ҷавонони мо, ҳаёт ва фаъолияти ҷавонони мо дар оғози ба истиқлолият расидан шунида бошем. марҳамат. ташаккури зиёд. чӣ гуне ки инҷа шумо таъкид доштед, пас аз барҳам хӯрдани собиқ иттиҳоди шӯравӣ, пас аз заволи 1000 соли давлати Сомониён, мо оғози солҳои 90, яъне соли 1990 моҳи август эъломия дар бораи соҳиби истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид ва 9 сентябри соли 1991 ниҳоят мо соҳиби давлати мустақили миллии хеш гашдем. ва албатта ки дар ҳамон шабу рӯз шодиву сурур, хурсандӣ ва хурсандии миллати тоҷик бахусус ҷавонони Тоҷикистон ҳадду канор надошт. аммо мутаассифона нотавонбинону ҳасудон ва хоинони миллати тоҷик аз дидани ин рӯзҳои пур аз шодиву сурури миллати тоҷик дар пайи амалҳои ғаразнок гардиданд ва бо чандин роҳи усулҳо хостдори табаддулоти давлатӣ ва ноором сохтани зиндагии мардуми азияддиди тоҷик гаштанд. ва ин буд ки албатта ки чӣ гуне ки мо шумо аз таърих шоҳид ҳастем, яъне кишвари моро ба гирдоби ҷанги таҳмилии бародаркуш яъне кашиданд ки ва дар ин ҷанги таҳмилии бародаркуш мо шумо медонем ки чӣ қадар яъне ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон қурбони ин дасисабозиҳои хоинони миллат гаштанд. ва албатта ки мо ҳеҷ гоҳ яъне бояд фаромӯш насозем ки миллати тоҷик яъне дар тӯли таърих яъне борҳо ба душманонаш зафар ёфта, халқи худро аз душманон ҳифз кардааст ки ва албатта ки мо шумо хуб медонем ки дар солҳои мудҳиштарини ҷанги шаҳрвандӣ барои миллат нафаре лозим буд ки ҳатто бояд аз ҷонаш яъне гузар кунад, яъне зимоми давлатдориро бар дӯш гирад, яъне миллатро аз парокандагӣ, давлатро аз ҳоли нестӣ бояд раҳо диҳад. ва албатта ки ин анъанаи фидокоронаи фарзандони бороманди миллати тоҷикро, яъне фарзанди фарзонаи миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яъне бар дӯш гирифтанд. яъне баъд аз баргузории иҷлосии 16-ми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун раиси шӯрои олӣ таъин шуданд, яъне ба тамоми мардуми Тоҷикистон яъне ваъда доданд ки ман ба шумо сулҳ мебиёрам, агар имкон шавад ба қимати ҷонам, яъне ҷонамро фидо мекунам, яъне ба мардуми Тоҷикистон сулҳ мебиёрам. ва албатта ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яъне ба ҳама он гуфту аҳду вафое ки дар мардум дар ҳамон иҷлосия дода буданд, яъне аз будаш зиёд карданд. ва албатта ки мо шумо хуб медонем ки баъд аз таъсис ёфтани парламенти касбӣ баъд аз 6 моҳаш яъне нахустин шуда, яъне қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон яъне қабул гардид ки яъне дар байни давлатҳои пасошӯравӣ яъне ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз давлатҳое буд ки яъне аввалин шуда яъне ба масъалаи ҷавонон, сиёсати давлатии ҷавонон таваҷҷӯҳ зоҳир карда ва санади меъёрии ҳуқуқи танзимкунандии фаъолияти соҳа яъне қонуни мазкурро яъне қабул карданд. ва албатта ки аввалин маротиби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун ба ҳайси раиси шӯрои олӣ яъне соли 1993 бо ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон яъне вохӯрӣ анҷом доданд ва дуюм маротиба соли 1994 ва мо шумо ҳама хуб медонем ки аввалин шуда яъне номзади пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро яъне ташкилоти ҷамъияти иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон ба мансаби президентӣ яъне пешниҳод карданд. ва албатта ки мо медонем ки до соли 1997 кашмакашиҳо яъне мухолифатҳои сиёсӣ дар кишвар яъне идома дошт ва имконият намедод ки новобаста ба ҳамин гуна қонунҳо яъне ҳамин соҳа рушд карда бошад. ва ниҳоят соли 1997 яъне баъд аз ба имзо расидани
سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی نخستین شده پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان یعنی مقام وکالتدار در ساحه کار با جوانان یعنی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی تاسیس دادند که و البته که تاسیس دادن همین مقام وکالتدار به خاطر بود که یعنی جامعه دولت ملت و یک نیروی ذهنی بزرگ یعنی نیاز دارد و البته که پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در همه سخنرانی خود تاکید می‌سازند که یعنی جوانان آینده ملتند یعنی قشر زیادی جامعه تاجیکستان را قریب 70% اهالی تاجیکستان را یعنی جوانان تشکیل می‌دهند و البته که به خاطر دستگیری جوانان سیاست دولتی جوانان از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتا از جانب پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان یک قطار امتیازها یعنی سال 1998 اولی مراتب یعنی کووت های پرزیدنتی یعنی به خاطر دستگیری جوانان لیاقتمند جوان دختران از دههای دوردست یعنی تأسیس داده شد و در همین زمینه استیپندی پرزیدنتی یعنی تأسیس داده شد که همه سال هم تعداد مبلغی همین کووت ها و استیپندی ها یعنی به مراتب زیاد کرده شده است که و در همین زمینه رهبر دولت دستور دادند که یک قطار یعنی سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده فعالیت ساحه یعنی در زمینه قانون جمهوری تاجیکستان درباره جوانان و سیاست دولتی جوانان کانسپت سیاست دولتی جوانان یعنی قبول کرده شده استراتژی سیاست دولتی جوانان در چند مرحله و یک قطار برنامه‌های تنظیم کننده فعالیت ساحه از قبیل برنامه رشد اجتماعی جوانان تاجیکستان برنامه وطن دوستی احساس مسئولیت شهروندی و تحکیم هویت ملی جوانان تاجیکستان برنامه رشد ولنتیاری در جمهوری تاجیکستان و در همین زمینه یک قطار برنامه‌ها در ساحه ورزش نیز برنامه رشد تربیت جسمانی و ورزش یعنی برنامه رشد فوتبال یعنی قبول کرده شد که همین یعنی زمینه‌های مساعد برای تربیت نسل خودآگاه و خودشناس ملی و وطن دوست و خویشتن شناس میباشد و البته که شما خوب میدونید که سال 2022 یعنی 28 دکبر قانون جمهوری تاجیکستان یعنی درباره تربیت وطن دوستی شهروندان تحت رقم 1920 قبول گردید و در ماده 5 همون قانون گفته شده است که معین نمودن مقام وکالتدار یعنی هنوز 25 می سال 2023 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 217 یعنی مقام وکالتدار در سمت تربیت وطن دوستی شهروندان یعنی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی اعتراف گردید که و البته که این باوری و اعتمادی پیشوای معظم ملت برای ما جوانان یک مسئولیتی بسا بزرگ است که و ما با جوانان جمهوری تاجیکستان را می‌سازد که این باوری پیشوای معظم ملت را این مسئولیت را با یک حس بلند وطن دوستی و خودشناسی یعنی پیشواز گیریم و همه روزه در کار فعالیتی که میکنیم یعنی باید به همین باوری سزاوار باشیم و چگونه که میگن که در وطنداری همه باید گزارد سهم خود یعنی در وطنداری همه باید گزارد سهم خود کار یک کس نیست بردن پرچم ناموس را البته که یعنی بلند برداشتن پرچم ناموس یعنی پرچم دولتداری جمهوری تاجیکستان امروز وظیفه هر یک جوان جمهوری تاجیکستان می باشد و البته که امروز ها بینید که به خاطر دستگیری جوانان لیاقتمند پیشوای معظم ملت یعنی تعداد استیپندی های پرزیدنتی را از 400 نفر سال 2019 به 3000 نفر رساندند و مبلغ آن را به مراتب زیاد کردند که من این سال روان جوانانی که گرانده استیپندی پرزیدنتی هستند 7560 سومانی یعنی مبلغ میگیرند سال روان پیشوای معظم ملت دستور دادند که تعدادش جایزه های آزمون های جمهوری فروغ سپیدانه کتاب از علم فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیز من یعنی ببینید که شاه جایزه 140,000 سومانی جای یکم 70,000 سومانی جای دوم 50,000 سومانی جای سوم 40,000 سومانی که همین یعنی برای چی است برای دستگیری همین جوانان است یعنی جوانان را هم از جهت مادی هم از جهت معنوی امروز پیشوای معظم ملت دستگیری کردند که من فکر میکنم که یگان دولت دنیا با این خیلی برای جوانان یعنی مبلغ گذاری برای علم و دانش آموختن یعنی شرایط مهیا کرده نشده است. تشکر زیاد سلامت باشید. در حقیقت هم جایز به تاکید است که اگر خوانندگان مؤسسه تحصیلاتی میانه همین قدر استیپندی مثلا 7000 سومون اگر استیپندی پرزیدنتی گیرند ببینید در سطح مؤسسه عالی این بیش از 20000 سومون رو تشکیل میدهد و همه این هم دلیل گفته‌های شما هم بالا اشاره کردید که از اقدام‌ها و دستگیری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت وابسته به جوانان است و جلکه اشاره کردن در نمون دوران جنگ خانمانسوز برادرکش که گروه‌های ارتجاعی که نقشه‌های رذیلانه دشمنان ملت ما رو در داخل ایستاده عملی می‌کردنیم شدند و بسیار یک حادثه‌های وزین را برای این ملت به میان آوردند و ما خوب می‌دانیم که اگر تاریخ بیش از 30 ساله جامعه جهانی رو ببینیم تنها شاید جمهوری تاجیکستان است که بعد از جنگ برادرکشی شهروندی توانست که دوباره قامت خود را راست کند دوباره تواند که در یک کشور باشد که برای
حل مشکلات نه تنها داخلی بلکه برای حل مشکلات منطقه و جهان امروز تشبسات دارد و می‌خواستیم اندیشه شما بسته به همین مسئله که در همون لحظه همه رو ناامیدی فرا گرفته بود و به بخت ملت ما همین گونه شخص اومد و برای ملت امید داد و بخصوص برای جماعت و سابق مشاوره پرزیدنت در همون لحظه میگن که اولین ملاقاتی که باید تشکیل میکردن با سابقه داران و فعالان جامعه شهروندی بود. لیکن وقتی که بعد از یک صحبت و میگن که اولین ملاقات ما رو در همون لحظه میگن با جوانان تشکیل کنید. اگر با واقعه‌های سالهای 90 عصر گذشته نظر افکنیم پیش از همه معلوم میشود که از همون گمراهی جوانان ما استفاده کردن و جنگ شهروندی تاجیکستان هم شروع از 5 می سال 1992 تا 27 ایون سال 1997 دوام کرد. خصوصا در همون زد و خوردهای مسلحانه بین قواهای حکومتی و طرف مخالفین اساسا جوانان گمراه اشتراک میکردند و پیشوای ملت از نخستین روزهای به عرصه سیاست آمدن پیش از همه به همون قشر جوان جامعه تکیه کردند و اولین ملاقات پیشوای ملت هم 2 فوریه سال 1993 محض با همون قشر جوان کشور تشکیل کرده شد و پیشوای ملت مقصد داشتند که برای تشکیل کردن ارتش ملی که 23 فوریه سال 1993 تشکیل کرده شد از همون حساب جوانان تشکیل کنند و یکی از مسئله های اساسی در نزد حکومت تاجیکستان این پیش از همه رسیدن به صلح و وحدت ملی بود، چون که یکی از واسطه های اساسی به دست آوردن همین حاکمیت از جانب مخالفین این پیش از همه همون استفاده کردن همون موقع خودش با راه همون جوانان گمراه و گوییم که یک خائنای خود را در داخل کارمندان حکومتی داخل کردند و خواستند که از حساب همون گمراهی جوانانی که و یا خودش نمیداند که به کدام راه میرد و خواست که حکومت به صاحب شود، لیکن مقصدهای غرضناک آنها گوییم که یک خیال خام و پیشوای ملت با همون جسارت خود با غیرت خود که از همون اجلاسی 16 شورای عالی سر شد پیش از همه سنه 20 نوامبر سال 1992 به دبیر کل سازمان ملل متحد مراجعت کردند که برای تاجیکستان کمک رساند و 12 دکبر سال 1992 هنگام مراجعت به خلق شریف تاجیکستان پیش از همه خبر میدهند که برای برطرف کردن نزاع داخلی و رسیدن به صلح و وحدت ملی به دبیر کل سازمان ملل متحد مراجعه میکنند و 20 دکبر سال 1992 بار دیگر به دبیر کل مراجعت کردند که وای انا همون مراجعت پیشوای ملت سهم سازمان ملل متحد را به برطرف کردن حالت جنگ در تاجیکستان تیزانید و دبیر کل برای برطرف کردن نزاع داخلی توجه بیشتر ظاهر کرد و همین تشبس‌های پیوسته پیشوای ملت و جلب جوانان به همون کارهای اداره کنی دولتی باعث شد که صلح تاجیکان روز از روز نزدیکتر شدن گرفت و از سال 1997 بعد امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی تمام توجه حکومت جمهوری تاجیکستان برای بیشتر روی آوردن به همین قوه سالم جامعه یعنی که قوه جوانان صرف شد و چنانه که اینجا ذکر گردید کوتای پرزیدنتی تأسیس داده شد و از سال 1998 برای همین تحصیل دانشجویان تاجیک در خارج از جمهوری تاجیکستان شرایط مساعد مهیا کرده شده برای عالمان جوانی که برای ساحه‌های گوناگون علم تشبس‌های گوییم که اختراع‌کاری چه نشان می‌دهد یک جایزه اسماعیل سامانی تشکیل کرده می‌شود که این بسیار یک جایزه مهم است برای بسیارتر همون نقش گوییم که جوانانی که استعداد علمی دارند جوانانی که یک غیرت و اختراع‌کاری دارند برای من بعد توجه دیگر جوانان برای همین علم دوستی و یک نوآوری جلب کردن پیشوای ملت بسیار من اینجا ذکر کردم که یک چند آزمون‌های من مبلغ خوش زیاد کرده شد بعد دیگر برای رشد ساحه ورزش تشبس‌های نو نشان داده شد. من اگر به تاریخ همین بازی‌های المپیک پاریس 2024 اگر نظر کنیم یک بازی المپیک به 3 نفر از تاجیکستان دارنده مدال برنجی این شرف تاجیکستان نشان میدهد که در دوره صاحب سلالی حکومت جمهوری تاجیکستان برای پیشبرد هم ساحه ورزش و هم دیگر ساحه‌ها توجه بیشتر ظاهر می‌نماید. تشکر زیاد سلامت باشد و در حقیقت هم بعد از به دست آوردن صاحب سلالی و بعد به امضا رسیدن سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی یکی از مسائل هایی که ملت رو دولت رو در عرصه جهانی معرفی میکند این جوانان توسط ورزش به حساب میرود. در برابر آنه که جوانان در سطح بازی های بین المللی ورزشی رفته اشتراک میکنند همچنین
баргузориҳои чорабиниҳои муҳими байналмилалӣ дар кишвар метавонад ки кишвари моро барои ҷаҳониён муаррифӣ кунад. ва мехостем андешаи шуморо баста ба ҳамин масъала шунида бошем. марҳамат. ташаккури зиёд. дар воқеъ чигуне ки дар инҷо шумо таъкид доштед, ҷумҳурии тоҷикистон яке аз кишварҳои ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ ва дар сатҳи созмони милали муттаҳид, яъне шинохта шудааст ки то имрӯз мо шумо медонем ки 5 ташаббуси сатҳи ҷаҳонӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон вобаста ба обу иқлим ва пиряхҳо аз ҷониби созмони милали муттаҳид яъне қабул гардидааст ки ва албатта ки чӯ ки ҳамин шумо инҷа таъкид доштед аз ҷониби президенти Федератсияи футболи Ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Федератсияи Ассоатсиясияи футболи Осиё Марказӣ, раиси Маҷлиси Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустеми Эмомалӣ яъне пешниҳод намуда буданд ки яъне ба ҷониби созмони милали муттаҳид яъне рӯзи ҷаҳонии футбол яъне дар сатҳи ҷаҳон яъне таҷлил карда шавад ва албатта ки ин пешниҳод аз ҷониби созмони милали муттаҳид пазирифта шуд ва ҳамасола яъне дар саросари ҷаҳон дар саросари ҷаҳон яъне 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад ва албатта ки чӣ гуне ки аз воситаи ахбори омма мо ва шумо огоҳ ҳастем ки президенти Федератсияи футболи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустеми Эмомалӣ имрӯзҳо дар Нью-Йорк яъне дар бинои созмони милали муттаҳид дар якчанд ҳамоишҳои сатҳи ҷаҳонӣ доир ба ҳамин рӯзи ҷаҳонии футбол иштирок ва суханронӣ доранд ки албатта ки ин шарафи яъне тамоми тоҷикони ҷаҳон ва тамоми ҷавонони Тоҷикистон мебошад ки яъне маҳз ташаббускори анамин яъне ҷаҳонишавии футбол яъне як ҷавоне ки идеали тамоми ҷавонони Тоҷикистон муҳтарам Рустеми Эмомалӣ мебошад ки дар сатҳи ҷаҳонӣ ягон давлати дунё то ҳамин вақте пешниҳод накарда буд ки яъне ҳамин футбол як яъне чӣ мегӯянд ҷашни ҷаҳонӣ ҷашн гирифта шавад. яъне маҳз анами Рустеми Эмомалӣ муҳтарам Рустеми Эмомалӣ пешниҳод карданд ки ҳамин футбол дар сатҳи ҷаҳонӣ ҷашн гирифта шуд ва албатта ки ин ҳам шуд ва албатта ки имрӯзҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳо имрӯзҳо яъне ҳафтаи ҷаҳонии футбол яъне ҳафтаи ҷаҳонии футбол аз 19 май то 25 май яъне бо як шукӯҳу шаҳомати хоса яъне ҷашн гирифта шуда истодааст ки мана рӯзҳои 24-25 дар тамоми шаҳру ноҳияи яъне Ҷумҳурии Тоҷикистон яъне фестивали футбол фестивали ҷаҳонии футбол яъне ман боварӣ дорам ки бениҳоят дар як сатҳи баланд яъне таҷлил карда мешавад ки ва албатта ки ҳаминҳо масалан аз чӣ шаҳодат медиҳад аз он шаҳодат медиҳад ки маҳз анами истиқлолияти давлатӣ чӣ гуне ки инҷа шумо таъкид доштед ки яъне шароит фазои мусоид яъне имконият фароҳам овард ки имрӯз Тоҷикистон дар ҷаҳон ҳамчун як кишвари ташаббускор имрӯз мо баъзе давлатҳое медонем ки як ташаббуси ҷаҳонӣ надоранд як ташаббуси ҷаҳонӣ надоранд яъне Тоҷикистон як кишвари ташаббускор яъне эълон карда шудааст ва чӣ гуне ки инҷа таъкид доштед яъне ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллӣ ва ҳатто баргузор шудани чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Душанбе оид ба анамин гӯштингирӣ ин аз он шаҳодат медиҳад ки воқеан ҳам имрӯз яъне баъзе давлатҳо дар гумон буданд ки оё Тоҷикистон метавонад ки ба монанди яъне бинед ки аввал гран-при монданд яъне сатҳаш пасттар баъд гран-слам монданд мана чемпиони ҷаҳон гӯштингирӣ мондан ман итминон дорам ки солҳои оянда чемпиони ҷаҳони дигар намуди масалан гӯштингириҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда мешавад ва албатта ки тамоми ҳамон ҳатто раиси Федератсияи байналмилалии ҷудо яъне дар ҳайрат афтод ки масалан чи яъне Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар иқтидор имконият доштааст ки як мусобиқаро бениҳоят дар сатҳи баланд яъне бинед ки фазои идона яъне ташкил ва баргузор гардид ки мо ҳатто баъзе мебинем ки баъзе давлатҳо ки ҳамин гран-слам баргузор мегардад ҳатто тамошобин надорад вақте ки мо давоми 2 рӯз 3 рӯзе ки дар ҳамин пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин мусобиқаи байналмилалии гран-слам баргузор мегардад ҳатто дар берун баъзе тамошобинон ҳастанд ки яъне мо чӣ кор кунем яъне ҳамин вориди ҳамин толор шавем ва як иқдоми беҳтарин аз ҷониби ҳамин раиси Федератсияи ҷудои Ҷумҳурии Тоҷикистон яъне муҳтарам Исмоили Маҳмадзоҳир роҳандозӣ гардид ки яъне ройгон яъне гуфтанд ки тамоми сокиноне гран-слами охирон ройгон даромада тамошо кунанд ин аз он шаҳодат медиҳад ки имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеан ҳам имконият дорад ки яъне мизбони тамоми мусобиқаҳои байналмилалӣ бошад ва албатта ки дар ин ҷо шумо таъкид доштед ки имрӯз воқеан ҳам футбол яъне дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рушд кардааст ва пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ҳанӯз соли 2020 яъне дар маҷлиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 29 декабр дастур дода буданд ки ба хотири боз ҳам рушду равнақ ёфтани футбол ва дигар намудҳои варзиш яъне мусобиқаҳо бо усули маҳал ба маҳал деҳа ба деҳа ва байни ташкилоту муассисаҳо яъне ташкил ва баргузор карда шавад ки ва албатта ки имрӯз аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба иҷрои сифатноки дастури
گزارش‌های پیشوای معظم ملت نقشه چهره‌بینی‌ها در تمام شهر و ناحیه جمهوری تاجیکستان با تصدیق رئیسان شهر و ناحیه‌ها با موافقه با کمیته کار با جان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی تأسیس داده شده است که امروزها در تمام شهر و ناحیه‌ها مسابقه‌های فوتبال بین دیه‌ها و محله‌ها بین تشکیلات مؤسسه‌ها و دیگر نماد مسابقه‌ها یعنی با شکوه و شهامت خاصه یعنی برگزار کرده شده است که یعنی مقصد از برگزار این مسابقه پیش از همه جلب اهالی یعنی جلب ساکنان به طرز حیات سالم و دریافت کردن بهترین یعنی چهره‌های ورزش برای ورزش جمهوری تاجیکستان میباشد. و البته که آخرین پیشنهادی که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با دبیر کلی سازمان ملل متحد پیشنهاد کردند یعنی گفتند که به خاطر یعنی تحکیم صلح یعنی صلح و ثبات در جهان یعنی 10 ساله صلح برای نسل انسانیت. امروز بینید که ما در یک جهان قرار داریم که به نهایت یعنی چی میگن مبارزه های ناسالم یعنی چقدر کودکان را میکشند، چقدر جوانان را میکشند، چقدر شهروندان آسایشته را میکشند، یعنی مبارزه های زبانی، مبارزه های فرهنگی جریان دارد که باور کنید که قریب که یگان دولت دنیا در فکر اینها نیست. محض این پیشوای معظم ملت ما، پیشوای جوانپرور ما بودند که از منبر بلند سازمان ملل متحد یعنی صدا بلند کردن، پیشنهاد کردن که یعنی من نسل کشی رو، کودک کشی رو در روی سیاره چیکار میکنم یعنی محکوم میکنم. به همین خاطر امروز ما جوانان رو میسازد که در جواب با چنین غمخوری های سطحی بلندی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان یک چی میگن یک سیاستی انسان دوستانه، یک سیاستی خیرخواهانه، یک سیاستی یعنی جوانپرورانه دارند. یعنی ما باید زیرکی سیاسی رو از دست ندهیم. امروز اگر ما با روند جهانی شوی برخورد تمدن ها نگاه کنیم که امروز ببینید که چقدر دولت ها میخواهند که یک دولت دیگر رو از بین برند. یعنی میخواهند یکی میخواد با راه تاریخش، یکی میخواد با راه زبانش، یکی میخواد با راه یعنی فرهنگش. بیهوده پیشوای معظم ملت نگفتند که یعنی زبان ملت هستی ملت است، یعنی فرهنگ ملت هستی ملت است. یعنی ما جوانان باید پاسدار همین هستی باشیم، نه تنها با زبان، باید با عمل. یعنی ما پاسدار همین هستی باشیم که یعنی ما باید از همین گذشته پر افتخار خود نه تنها افتخار کنیم، ما باید ابتکار کنیم، عمل کنیم که تنها با افتخار خشک خالی هیچ چیز به دست نمیبیاد، تنها با عمل همه چی به دست میبیاد. به همین خاطر اگر شما توجه کرده باشید یعنی تقدیم کردن کتاب تاجیکان علامه باباجان غفور به هر یک اولی تاجیک، یعنی پیشوای معظم ملت دستور دادن که کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رو به هر یک اولی تقدیم کنین و اولین شده با زنها یعنی با مادران در ملاقات با بانوان تاجیکستان پیشوای معظم ملت همین کتاب با بانوان تاجیک فعال بانوان تاجیکستان تقدیم کردن و در همون جمع یک بیت مشهور گفتن که هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند. در واقع خودی هم فردوسی هم گفته بود که بس رنج بردم در این سالسی عجم زنده کردم بدین پارسی. یعنی در دوامش گفت که نمیرم از این پس که من زنده ام که تخمی سخن را پراکندم. در واقع همین تشبس های امروز پیشوای معظم ملت ما کرده ایستادند به خاطر دانشمند شدن ملت تاجیک می باشد و بیهوده هم نمیگم که هر ملتی که دانش دارد قدرت دارد، یعنی قدرت ملت در دانش او است. و همین خاطر امروز همین جوانان تاجیکستان که ما در طول تاریخ از بی‌طرفی خود و از خیانت بعضی از خائنان ملت که چندین مراتب یعنی صاحب اختیاری خود را از دست دادیم، یعنی در شرایط کنونی که یعنی استقلالیت، وحدت ملی، سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت به ما و شما امکانیت فراهم آورده است که ما صاحب دولت مستقل ملی خویش باشیم، یعنی بی‌طرفی کردن به حکم تاریخ هیچ بخشیدنی نیست. تشکر زیاد، سلامت باشید برای چنین اندیشه‌ها. و در حقیقت هم من یک نکته را اینجا میخوام تاکید کنم که وابسته به پیشنهاد روز جهانی فوتبال که ورزش رقم 1 هست و از روی بعضی معلومات ها نزدیک به 4 میلیارد مخلص دارد در سرتاسر جهان و امروز مسئولین مثلا مسئولین فدراسیون فوتبال سطح ولایت و شهر و ناحیه ها برای مکمل گردیدن همون تیم منتخب در برگزاری مسابقه داخلی دسته های محل باید پرقوت باشند و ما یک هدف داریم و ما به همین کارمون تنها میتوانیم که به این قدر دستگیری پیوسته محترم پیشوای معظم ملت جواب گردانیده باشیم و این تشبس محترم رستم امامعلی را در سطح جهانی بار دیگر اثبات کنیم که ما دوستدار فوتبال هستیم. شاید ما در همین دو مرحله در چمپیونات آسیا 2027 رقابت ارزنده نشان دادن و همون آرزو و آرمان های پیشوای معظم ملت را برآورده گردانیدن.
یگانه راه خط چمپیوناتی جهان. من فکر میکنم سر این مسئله مسئولین فدراسیون تیم منتخب کشور البته که کارهای خود را کرده ایستادند و ما هم تماشابینان ببینید که برای برگزاری یک مسابقه بیرون چقدر در یک جایها جمع شده اکران مونده و بازی تماشا میکنیم. لیکن امروز اگر خوب میشد در برابر همین گونه برگزاری فستیوال و نمایش‌ها باید میدان‌های فوتبال لیگ عالی پر باشد. استاد مرحمت. خب اگر با همین رشد ساحه فوتبال اگر نظر افکنیم اگر تاجیکستان در همین زمانی صاحب سلالی چندین زینه‌های را گذاشت و امروز ما شکرانه اعظام میکنیم که تیم ملی تاجیکستان در عرصه بین الخلقی یک مقامی بسیار بالایی رو صاحب است و تاجیکستان در ساحه همین رشد هم فوتبال هم فوتزال که در چمپیوناتی گفتیم که آسیا ما در زینه نیمه نهایی مسابقات رو به انجام رسانی و به چمپیوناتی جهان حتی راه یافت. ازبکستان اشتراک کرد، تیم فوتزال تاجیکستان رقابتی بسیار ارزنده، حتی همون رقابتی که تاجیکستان با تیم ملی پرتغالیا انجام داد یک بسیار نمایش سطحی بلند که خودی تمام مخلصان ازبکستانی حتی حیران شدند که تاجیکستان اینقدر یک تیم ملی پرقوت دارد و در دوره صاحب سلالی ما امکانیت داریم که همین ساحه فوتبال و فوتزال دیگر نمودهای ورزش رشد یابد و بسیارتر شما چنین که قید کردید انا همین اشتراک مخلصان میتواند که به همون حرکت بازیگران یک دیگرگونی وارد سازد. چون که اگر همون بازی های دولت های خارجی به نظر افکنیم در میدان خودش بازی تماما دیگر خیلی است. در میدان وقتی که میزبان بازی میکنن دیگر مهمانی رفته بازی میکنن لیکن نتیجه بازی تغییر میاد. چون که انا همون دستگیری مخلصان این یک قوه دوم درجه است که برای انا همون هم بازیگران خواه فوتبالیستا باشد خود دیگر ورزشکارانی که در گشتینگری اشتراک میکنند دیگر برای همون اشتراک مخلصان میتواند که همین سطح بازی دیگرگون سازد. برای همین توجه راهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان برای همین اگر سال گذشتگی چی به توجه کنیم برای بهترین مخلص فوتبال حتی یک چی جایزه پیشنهاد کردن که همون مخلصان بسیار اشتراک میکنند در بازی های فوتبال و یا میتونند که یک صاحب جایزه الهیده شوند. 100,000 سومانی برای بهترین مخلص. در همون جام آسیا که در قطر برگزار شد تیم منتخب تاجیکستان یک بازی سطحی بلند رو نشان داد. اگر کمتر همون استفاده فرصت های گلزنی درست استفاده کردند من باوری دارم که تاجیکستان در بین کشورهای آسیا یکی از دسته های بسیار پرقوتی بگیم که هم در منطقه هم در جهان رو صاحب شده میتواند و باقی گفتنی هستم که برای رشد تمام ساحه های ورزش توجه حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه پیشوای ملت بسیار زیاد است و ما کوشش میکنیم که برای همین پیشبردی سیاست پیش گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان سهمی خود را گذاشته باشد. تشکر زیاد، سلامت باشین. و در حقیقت من فکر میکنم که ساحه ورزش امروز رشدی که داره در حقیقت قناعت کننده است و مسئولین و همه ما رو میباید همه میتوانیم که سهمگذار باشیم برای رشد این ساحه. من فکر میکنم که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید درک کند که همین راه است که ما ملت رو در عرصه جهانی معرفی میکنیم. ما با امید آینده درخشان با قدم‌های استوار تنها به پیش میرویم. و در آخر میخواستم اندیشه شما واسه به تهدیدهایی که امروز در زمان معاصر خیلی در زمان یک بالا اشاره کردید حساس و یک زمانی که قدرت ها و گروه های ارتجاعی با استفاده از طرز اصولی معاصر امروز یعنی شبکه اجتماعی دارن جوانان رو گمراه میکنند و جوانان تاجیکستان هم که این یک دنیای اینترنت دنیای بی حد و حدود بی سرحد هست از این تهدیدها در کنار بودن نمیتوانند و امروز تهدیدها بالای هر یک جوان ما خیلی زیاد است. برای حمایت از همین تهدیدها ما کدام کارها را امروز مسئولین به انجام برسانیم تا جوانان ملت را از همین بدخواهان امروز ملت حفظ کرده باشیم. تشکر زیاد. در واقع در روند تحولات جهان برخورد تمدن ها مبارزه های گیوسیاسی میان ابرقدرت ها و البته که اینجا نگفتن نماند که یعنی سیاست دوخوره‌ای بعضی قدرت ها و خصوصیت باز هم خطرناک است کردن تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق سلاح، گردش غیر قانونی مواد مخدر و دیگر جنایت های فراملی که امروز بشریت را به تشویش آورده است. البته که جوانان امروز باید زیرکی سیاسی را اما عباره که پیوسته پیشوای معظم ملت در همه سخنرانی تاکید داشتند که جوانان تاجیکستان باید زیرکی سیاسی را از دست ندهند. نظیر این مفهوم اگر ما دقت کرده بیاییم بسیار یک معناهای بزرگ یعنی نهفته است که واقعا هم امروز اگر ما با همین تهدیدهای زمان معاصر اگر نظر کنیم به نهایت خطرناکند.
برای چی؟ یکی از تهدیدهای خطرناکی امروز با امنیت دولت‌ها، با تنظیم و آرامی دولت‌ها یعنی تهدید کرده است، این کیبر تروریسم، یعنی جنایت‌هایی که با واسطه اطلاعات یعنی راه اندازی گردیده است که یعنی ما نمی‌دانیم که شمال از کجا می‌وزد. حتی اگر ما به همین روند فعالیت شبکه‌های اجتماعی اگر نظر کنیم، حتی سازمان ملل متحد درباره یعنی دسترسی انسانیت به شبکه‌های اجتماعی را هم چون قسمی ترکیبی حقوق انسان معین کرده است و در همین زمینه یک قطار سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده این فعالیت ساحه یعنی قبول کرده است و حتی وقتی که گفته است که انسان از روزی که به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کرد به دستاوردهای بهتری نائل کرد، این درست است. یعنی امروز که شبکه‌های اجتماعی کار ما را نسبت سال‌های قبلی چقدر آسان کرد، لیکن در برابر این آسان کردن امروز یعنی از جانب با در نظر داشته که اکثریت انسان‌ها یعنی مدنیت استفاده بر شبکه‌های اجتماعی را ندارند، یعنی همین واسطه شده است که بعضی گروه‌های ارتجاعی با واسطه تاثیررسانی اطلاعاتی، با واسطه تاثیررسانی مفکوروی توانسته ایستادند که جوانان ما را چیکار کنند؟ گمراه کنند به صف گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و هر گونه جنایت‌هایی که مثلا در جمهوری تاجیکستان جنایت است یعنی همراه کنند. البته که چگونه که شما می‌دانید یعنی همکاری تمام نبودی همکاری با گروه‌های تروریستی یعنی با قرار سودی عالی جمهوری تاجیکستان زیاده از 28 گروه تشکیلات تروریستی که یعنی ممنوع اعلام کرده شده است یعنی این جنایت است. یعنی بهوده نمیگویند که ندانستن قانون انسان را از جوابگیری استثنا نمیکند، یعنی جنایت دو نمیشه، یعنی دانسته کردن یعنی ندانسته کردن. و البته که در همین روند که امروز اکثریت همین قربانی همین تهدیدها یعنی در تمام کشورها جوانان میباشند، یعنی جوانان ناآگاه میباشند، جوانانی که از گذشته خود آگاه نیستند، یعنی با یک یعنی فریب دروغ مثلا یعنی امروز جوانان را گمراه میکنن، با هر گونه هدفهای خود چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. اگر ما امروز این معنای اساسی همین تروریسم و اکستریمیسم یعنی چقدر تحلیل کرده برایم، یعنی تروریسم و اکستریمیسم به خاطر یعنی اداره کردن بعضی دولت ها ساختن. به خاطر چی؟ بعضی دولت‌هایی که یعنی بعضی پیشنهاداشون در سال‌های گذشته اگر در دورهای جنگ‌های صلیبی و اگر بعضی قدرت‌ها یعنی به طور آشکارا یعنی جنگ‌های خود را جریان می‌کردند، یعنی به طور آشکارا هجوم می‌کردند، امروز این خیلی نیست. امروز با واسطه همین گروه‌های تروریستی یعنی چند تا شهروند گمراه میکنن، به هم گروه تروریستی همراه میکنن با نام جهاد، با نام هر گونه مثلا شعارهای دروغین، یعنی چیکار میکنن؟ یعنی یک دولت رو میرند مثلا آسایشتگیش، امنیتش یعنی چیکار میکنن؟ برهم میدهند. به همین خاطر امروز ما باید در مقابل همین گونه تهدیدهای زمان معاصر که به نهایت همین کیبر تروریسم گفتم برای جوانان ما خطرناک است، ما زیرکی سیاسی را از دست نداده یعنی شب و روز باید فعالیت کنیم در بین جوانان و ساکنان، کارهای فهماندهی را گذارانیم و فهمون مردم را که مثلا یعنی بهترین نعمت برای هر دولت ملت این استقلالیت است، این تنظیم و آرامی است، این وحدت است. مثلا این استقلالیت است که امروز ما در همین گونه فضای تنظیم و آرام یعنی زندگی میکنیم. یعنی این استقلالیت ما هم تو به دست نآمده است، یعنی هزاران نفر یعنی فرزندان ملت برای به دست آوردن همین استقلالیت هزار ساله ها مبارزه بردن و همین آرمان در دلشان که یک روز ما صاحب استقلال شویم یعنی این دنیا رو یعنی پدرود گفتن. امروز یعنی این باعث یعنی سرفرازی یعنی ما جوانان است که یعنی باعث خوشنودی ما جوانان خوش اقبال دوران صاحب استقلال است که ما همچون یک دولت، همچون یک ملت، همچون یک دولتی که دایره مقدسات خود یعنی پرچم خود، نشان خود، سرود ملی خود یعنی در سطح جهانی یعنی چیکار میکنیم؟ یعنی معرف هستیم، یعنی ما میشناسند، اعتراف میکنن. و البته که چگونه پیشوای معظم ملت یعنی پیوسته در سخنرانیشان و حتی در پیام سالانشان تاکید داشتند که من به حس وطن دوستی، خودشناسی و خودآگاهی ملی، زیرکی سیاسی جوانان تاجیکستان اعتماد و باوری کامل دارم. و البته که همین تاکیدهای پیشوای معظم ملت برای ما جوانان باید شعار همروزه کاری خود باشد و البته که در همین روند جهانشوی برای یعنی پیشگیری همه گونه خطر و تهدیدهایی که به امنیت دولت ملت یعنی چیکار کنیم؟ کار و فعالیت کنیم. یعنی پیش از همه منفعت ملی دولت رو یعنی در صف اول گذاریم. پیش از همه منفعت دولت ملت و دیگر منفعت است. تشکر زیاد، سلامت باشید. من بار دیگر از فرصت مناسب به دست اومده به کارشناسان امروزه برنامه سیاسی عالی امنیت و جمعه اظهار مینداری بیان میکنم. تماشابینان عزیز، وقتی جدا شده به برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جمعه به انجام میرسد. در آخری برنامه‌مون بار دیگر جوانان سعادتمند دیار را بخشیده به روز جوانان تاجیکستان صمیمانه تبریک و مبارکباد میکنیم و بگذار انا همین آغاز موفقیت های تاجیکستان با قدم های استوار
ما توانیم که دست به دست هم بگیریم و برای رشد تاجیکستان عزیز سهم گذار باشیم و برای اجرای همه انمون دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت که هر یکی آن برای رشد انمین کشوری صاحب استقلال روانه کرده شده است سهم گذار باشیم. تا برنامه‌های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.